اس بات سے شاید ہی کوئی انکار کرے کہ اس پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ طاقتور جاندار ہے وہ ہے انسان۔ اب چاہے زمین پر بڑے بڑے ڈیموں کی تعمیر کرنا ہو یا کسی دوسرے سیارے پر جا کر زندگی کی کھوج کرنی ہو، آج انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پر بھلے ہی انسان چاہے جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، مگر ایک چیز ایسی ہے جس کا سامنا ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہے نیچر، یعنی قدرت کی طاقت۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دھرتی پر حکمرانی کرتی ہے، اور آج بھی یہ وقفے وقفے سے انسانوں پر خود کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جس سے آپ کو بھی قدرت کی طاقت کا اندازہ ضرور ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، آئس تھنڈر سٹارم۔ ہر انسان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا بھی سمندر کنارے خود کا ایک خوبصورت سا گھر ہو، جہاں پر وہ اپنی ونڈو سے باہر کی طرف دیکھے تو اسے پانی کی لہروں کی آواز سننے کے ساتھ ٹھنڈی ہوا میں اڑتے پرندے بھی دکھائی دیں۔ یہ نظارہ کچھ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی دن بھر کی تھکان چھو منتر ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ تو تھی خوابوں کی بات، پر حقیقت میں اس کا پہلو کچھ اور بھی ہے۔ اکثر انسان کو قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہی جگہ جگہ گندگی پھیلاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، مگر دوست، قدرت بھی اپنا بدلہ لینے سے نہیں چھوٹتی۔ ہمیں کئی بار کچھ ایسے حادثات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جب سمندر اپنی حدود کو توڑتے ہوئے شہر کے اندر گھس جاتا ہے اور انسان کے ہاتھوں پھیلائے گئے کچرے کو سود سمیت واپس کر جاتا ہے۔ سمندر کے اندر ہونے والے طوفان کا ایک ایسا ہی حادثہ ہے جو راستے میں آنے والی ساری چیزوں کو برف میں جما دیتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب سمندر کا پانی شہر کے اندر جاتا ہے تو وہاں کا درجہ حرارت اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ پانی وہیں پر جم جاتا ہے اور لوگوں کی گاڑیوں سے لے کر گھر تک سب کچھ برف میں بدل جاتا ہے۔ آپ کو بھلے ہی یہ نظارہ خوبصورت لگتا ہو، مگر ایسے میں لوگوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سمندر کی اس طاقت سے لڑنا انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 9، گرین لیک۔ قدرت کے اس شاہکار کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ڈائیونگ سوٹ پہن لیں، کیونکہ اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں ایک ایسی دنیا جو پوری طرح سے ایک جھیل کے اندر سما چکی ہے۔ اور یہ کوئی مچھلیوں کی دنیا نہیں، بلکہ اس جھیل کے اندر ایک انسانی دنیا بستی ہے، جہاں پر روڈز اور لان میں بیٹھنے کے لیے بینچ بھی موجود ہے۔ یہ جگہ آسٹریلیا کے ایک گاؤں میں موجود ہے جو کہ چاروں طرف سے جنگل اور پہاڑوں سے ڈھکی ہے۔ اس لیک کے پانی کا رنگ ہرا ہونے کی وجہ سے گرین لیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سردی کے دنوں میں پاس کے پہاڑوں پر پڑنے والی برف گرمیوں کے آتے ہی پگھلنے لگتی ہے، جو کہ اس گارڈن میں لیک کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور جیسے ہی موسم بدلنے لگتا ہے یہ لیک دوبارہ سوکھ جاتا ہے اور لوگ اسے پارک کی صورت میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، بائیسیکل ایٹن بائی اے ٹری۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس سائیکل کے اوپر، اسے غور سے دیکھیں، آپ کو قدرت کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ کیسے اس درخت نے اپنے اندر اس سائیکل کو سمو لیا ہے۔ اس سائیکل کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 100 سالہ پرانی تو ضرور ہوگی۔ گھنے جنگلوں کے بیچوں بیچ درخت کے اندر پھنسی اس سائیکل کو دیکھنے کے بعد دماغ میں بہت سارے سوال گھومنے لگ جاتے ہیں کہ آخر اس درخت کے اندر یہ سائیکل کیسے پہنچی۔ زمین کے لگ بھگ 2 میٹر کی اونچی پر لٹکی اس سائیکل کے آس پاس کسی قسم کا کوئی کٹ یا نشان دکھائی نہیں دیتا، تو آخری اسے یہاں پر کس نے رکھا ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں۔ سچ چاہے جو بھی ہو، پر آج قدرت کا یہ حیرت انگیز کر دینے والا نظارہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک ٹورسٹ اٹریکشن بن چکا ہے۔ یہ جگہ امریکہ کے واشنگٹن میں موجود ہے، جہاں پر دور دور سے لوگ اس عجیب سائیکل کے ساتھ اپنی فوٹو کھنچوانے کے لیے دور دور سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ نمبر 7، نیو ورلڈ مال۔ اب چلتے ہیں اس مال کی طرف جس کا نام ہے نیو ورلڈ مال، جو کہ اپنے نام جیسا تو بالکل بھی نہیں لگتا، کیونکہ آپ اپنی نظر اس کے چاروں جانب دوڑائیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک پرانا کھنڈر نظر آئے گا، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہو۔ دراصل اس مال کے ایسے کھنڈر ہونے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے بینکاک میں اس مال کو بنایا گیا تھا، جہاں پر اس وقت لاکھوں نہیں تو کم از کم ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر وقت موجود ہوا کرتے تھے۔ اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ کیسے لوگوں سے کھچا کھچ بھری رہنے والی یہ بلڈنگ ایک دن کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس مال کے بننے کے 20 سال بعد اسے اس لیے بند کرنا پڑا کیونکہ اس مال کو بنانے والی کمپنی نے تمام ضروری اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا تھا، جس کے بعد اس مال میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کی چھت گر جاتی ہے، جس کے باعث بارش کے پانی کے اندر آ جانے کی وجہ سے یہ مال ایک تالاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے بعد یہاں آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس پانی میں بڑی تعداد میں مچھر پیدا ہونے لگتے ہیں،
जो यहाँ पर कई तरह की बीमारियों को फैला रहे थे। फिर यहाँ के लोगों को एक तरकीब सूझती है कि इस पानी के अंदर मछलियों को छोड़ देते हैं। खैर मछलियों ने मच्छरों का खात्मा तो कर दिया, पर आज देखते ही देखते इनकी ताकत इस कदर हो चुकी है कि आज इस पूरे शॉपिंग सेंटर के अंदर सिर्फ मछलियों का ही राज है। नंबर 6, टनल ऑफ लव। नाज़रीन अब चलते हैं यूक्रेन, जहां पर कुदरत का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप सभी का अपनी बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। इस जगह को टनल ऑफ लव भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से नेचुरल यानी कुदरत की तरफ से बनाई गई है। इस रेलवे ट्रैक के साइड में उगने वाले पेड़ पौधों ने खुद ही एक टनल का रूप ले लिया है, जो कि पूरे 5 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इस टनल के अंदर से दिन में 3 बार ट्रेन को होकर गुजरते हुए देखा जा सकता है। इसका दूसरा नाम विश टनल भी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कपल इस टनल के अंदर से गुजरते वक्त कोई चीज मांगे तो वो पूरी हो जाती है। नंबर 5, ओल्ड कार सिटी। हर एक कार की किस्मत में रिसाइकल होना नहीं लिखा होता। कुछ कार्स को जॉर्जिया के इस ओल्ड कार सिटी नाम के इस गैरेज में खड़े खड़े सड़ने और गलने का मौका भी दिया जाता है। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर कार्स का कोई म्यूजियम ही बना दिया हो, जिसमें कुदरत ने भी 4 चांद लगा दिए हैं। इन कार्स के यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होने के पीछे कोई वजह, कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इन्हें यहाँ पर इस गैराज के मालिक की मर्जी पर इकट्ठा किया जाता है। पहले तो ये एक तरह से पूरी खाली थी, फिर वाल्टर डीन लुइस के दिल में एक ख्याल आता है। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हो कि अगर इंसान कुदरत को इसके हाल पर ही छोड़ दे, और आखिर कुदरत इन कार्स के साथ क्या सलूक करती है। और आज डीन लुइस पिछले 50 सालों में एक एक करके पूरी 40,500 कार्स जमा कर चुके हैं। भले ही ये जगह आपको देखने में डरावनी लगती हो, पर कुदरत से प्यार करने वालों के लिए ये किसी तरह से जन्नत से कम नहीं। नंबर 4, गन इन अ ट्री। पान शॉप एक ऐसी जगह है जिस पर पुरानी चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स दुनिया भर की लगभग हर एक एंटीक चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन एक दिन एक इंसान ने इनके सामने एक ऐसी चीज़ पेश कर दी जिसके बारे में उन्होंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये एक अनोखी गन है जो किसी तरह से पेड़ के अंदर जा पहुंची, जो बाद में इस पेड़ को काटने वाले इंसान को मिलती है। ये एक रोमिंटन गन है जो सन 1862 में अमेरिका में बहुत मशहूर थी और इसका इस्तेमाल सिविल वॉर के दौर में किया जाता था। इसके अलावा ये गन आज भी पूरी तरह से लोडेड है। इस गन के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं और एक सवाल ये भी है कि आखिर ये गन इस दरख्त के अंदर कैसे पहुंची और किसी ऐसी चीज की कीमत कैसे लगाई जा सकती है जिसे आज से पहले कभी देखा ना गया हो। नंबर 3, अबेंडन्ड चिमनीज। अब चलते हैं चाइना की तरफ, जहां पर किसी वक्त में ये शुगर मिल हुआ करती थी, जिसे कुदरत आज अपना घर बना चुकी है। फौजियान में रहने वाले इन लोगों से पूछने पर पता चलता है कि किसी अनजान वाक़े की बिना पर यहाँ के फैक्ट्री के लोग इसको छोड़कर चले गए, फिर जिस पर कुदरत ने अपना कब्जा जमा लिया। ये फैक्ट्री अपनी नौयत की एक वीरान फैक्ट्री है जिसकी चारों चिमनियों के ऊपर दरख्त उग आए हैं, और इस कुदरत के इस शाहकार के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं, बल्कि ये यहाँ के परिंदों के ले जाए हुए बीजों से ही मुमकिन हो पाया है, जो बारिश की बूंदों की वजह से पल कर दरख्त बन गए। और ये चिमनियाँ दूर से देखने पर काफी दीदनी लगती हैं। नंबर 2, शैंडिलियर ट्री। अब नजर डालते हैं थोड़े अजीब से दिखने वाले इस दरख्त के ऊपर, जिस पर लगे हुए बोर्ड के ऊपर लिखा है शैंडिलियर ट्री, जो तकरीबन 2000 साल पुराना है। अगर आप अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में जाते हैं तो वहाँ पर रेडवुड के बहुत सारे दरख्त देखने को मिल जाएंगे। ये दरख्त कई हजारों साल जीने के साथ साथ कई मीटर तक चौड़े हो जाते हैं। वहीं अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 100 मीटर लंबे हो सकते हैं। इनमें से एक दरख्त है शैंडिलियर ट्री। सन 1930 में जब इस जगह पर सड़क की तामीर का काम चल रहा था तो लोगों ने सोचा कि इतने बड़े दरख्त को काट कर ले जाने से बेहतर है कि क्यों ना इसके अंदर एक टनल बना दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। हैरत की बात यह है कि बीचों बीच से काटने पर भी ये दरख्त आज भी जिंदा है, जो कि हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये दरख्त कुदरत की ताकत को जाहिर करता है। बस इस दरख्त की इसी खासियत की वजह से इस दरख्त को गूगल मैप पर भी मार्क किया गया है, और आज ये दरख्त लोगों का एक ऐसा शौक बन चुका है जहां पर वो दूर दराज से फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। नंबर 1, टेम्पल ऑफ नेचर। कंबोडिया का ये मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि कुदरत किसी भी चीज़ पर अपना रूप इख्तियार कर सकती है। इस मंदिर को 1881 में बनाया गया था, जिसके बनने में कई सालों का वक्त भी लगा था।
ये कई सदियों से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। आज कुदरत ने इस मंदिर को चारों तरफ से पूरी तरह जकड़ लिया है। इस मंदिर की कोई भी ऐसी दीवार नहीं बची होगी जिस पर दरख्तों की जड़ों का कब्जा ना हुआ हो। इंसान और कुदरत की इस मिली जुली कारीगरी को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग खींचे चले आते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ कुदरत की ताकत का अंदाज़ा कराने का था। इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझने की भूल कर बैठता है और इसी ताकत के नशे में अंधा होकर हर एक चीज़ पर अपना हक अदा करना चाहता है। वो ये भूल जाता है कि वो खुदा की इस कुदरत से ही पैदा हुआ है और एक दिन इसी में समा जाएगा। बस पीछे रह जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ कुदरती तौर पर संभाली गई इसकी कुछ निशानियाँ। तो इसलिए कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।